साहित्य सस्मितार समस्त को स्वागत। आस आज आम साहित्य सस्मितार यही भागरे ओडिया पद्य साहित्यर एक विशेष गुरुत्वपूर्ण अंग अलंकार उपरे आलोचना करिबा। पिला माने संस्कृत शास्त्र पुराण इतिहास काव्य सहित आम ओडिया भाषार प्राचीन साहित्य एक अनन्य संपद अटे। ओडिया साहित्य आम संस्कृतिर अस्मिता प्रकाश करे। ओडिया साहित्य रे आधुनिक युग पर्यंत विपुल परिमाण रे काव्य कविता भजन जनाण चंपू चौतीस आदि पद्यमय साहित्य रचना करा जाइछि। एही विपुल काव्य साहित्य को जनजीवन रे पहुंचाइबा निमित्त कविगण विभिन्न भाव रे यत्नवान होइथिले। पिला माने पद्य साहित्य रचनार सौंदर्य तत्व कला शैलीर मार्ग प्रदर्शन करिथाए। एणु निज काव्य कवितारे श्रुति मधुर और रमणीय अर्थ सृष्टि करी जनमानस को आनंद प्रदान करिबा थिला एही कवि मानकर लक्ष्य। सेइथिबाई सेमाने निज काव्य कवितारे अलंकार प्रयोग करुथिले। कौन करथिले पिला माने निजर काव्य कवितारे अलंकारर प्रयोग करुथिले। सेइथिबाई तो ओडिया भाषार सम्राट कवि सम्राट उपेन्द्र भंज तांको लावण्यवती काव्य रे लिखिछन्ति मूर्तिमंत करी मृदु गीत विचारई एणु करी अलंकार थिब युक्त होई पद सरल ध्वनि रे मानस मोहिब अर्थर्जन प्रभरंकु आनंद होइब। पिला माने काव्यर सौंदर्य वृद्धि निमंते अलंकार प्रयोग करिबा अति सहज कथा नहीं। एथिबाई कवि मानकर शब्द ज्ञान उपरे पांडित्य थिबा सह बहु परिश्रम मध्य करिबाको होइथाय। सेइथिबाई तो कवि सम्राटक समसामयिक भक्त कवि दीनकृष्ण दास तांको विख्यात कृष्ण काव्य रसकल्लोळर 16 छांदर 20तम पदरे लिखिछन्ति क अक्षरे कली जे गीत केबे हे एथि न देव घात कवि हेले तो जानिबो एथि श्रम ही जेते ही। एणु आस पिला माने काव्य कवितार सौंदर्य तत्व अलंकारर संज्ञा स्वरूप और विभागीकरण उपरे विस्तृत भावे आलोचना करिबा। काव्य को श्रुति मधुर एवं काव्य रे रमणीय अर्थ प्रतिपादन निमित्त जो रीति बा शैली अनुसृत हुए ताहाकू अलंकार कुहाଯାଏ। अर्थात पद्य साहित्य को सरस सुंदर रमणीय करने को जो सौंदर्यवर्धक उपादान आवश्यक हुए ताहाकू अलंकार कुहाଯାଏ। बुझिला पिला माने पद्य साहित्य को सरस सुंदर रमणीय करने को जो सौंदर्यवर्धक उपादान आवश्यक हुए ताहाकू अलंकार कुहाଯାଏ। पिला माने आमे जानिले जेपरि एक रमणी बा नारी अलंकार पिंधिले अधिक सुंदर देखा जाइथाय सेहीपरि कवितारे अलंकार प्रयोग कले ताहा मध्य अधिक सुंदर बा रमणीय अर्थ प्रतिपादन करिथाय। एणु काव्य कविता को जीवंत बा मूर्तिमंत करने को हेले अलंकार जोग करने को होइथाय। सेथिबाई व्याकरण शास्त्र रे अलंकार इति अलंकार अलंकारति अलंकार बोली कुहा जाइथाय। एहार अर्थ जहा शोभावर्धनकारी ताहा अलंकार अटे। अलंकार काव्य कवितार शोभावर्धन करिथाय। एणु पद साहित्य रे अलंकार भूमिका विशेष गुरुत्वपूर्ण अटे। आस एबे अलंकार विभागीकरण उपरे जानिबा। पिला माने काव्यर दुईटी मुख्य अंग है शब्द और शब्दार्थ। एणु अलंकार मुख्यतः द्विविध अर्थात काव्य रे व्यवहृत अलंकार को मुख्यतः दुई भाग रे विभक्त करा जायथाय यथा शब्दालंकार एवं अर्थालंकार। शब्दालंकार शब्द अलंकार द्वारा
ପଦରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରୀବୁଦ୍ଧି ଘଟିବା ସହ ଶ୍ରୁତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତାର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶବ୍ଦର ଚାରୁତା ହେତୁ କାବ୍ୟର ଚାରୁତା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୁତିମଧୁର କରି ଶବ୍ଦର ଚମତ୍କାରିତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପଦଟି ଦେଖ। ରମା ଶିଶିରେ ଘୋର ନିଶିରେ ଦୁଃଖ ରାଶିରେ ଭାସି। କଣ? ରମା ଶିଶିରେ ଘୋର ନିଶିରେ ଦୁଃଖ ରାଶିରେ ଭାସି। ଏହି ପଦଟିରେ ଶିଶିରେ, ନିଶିରେ, ରାଶିରେ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ରଚନାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କଣ ହଉଛି ପିଲାମାନେ? ନା ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ରଚନାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏଣୁ ଏହା ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ରଚନା ଅଟେ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ରଚନାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମାନ ଅର୍ଥବୋଧକ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ରହି ନପାରେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଠାରେ ଯଦି ଆମେ ଶିଶିର ଜାଗାରେ ଶୀତରେ, ନିଶିରେ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାତ୍ରିରେ ଏବଂ ରାଶିରେ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମୂହେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତେବେ ଏହି ପାଦର ଅର୍ଥରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ରମା ଶୀତରେ ଘୋର ରାତ୍ରିରେ ଦୁଃଖ ସମୂହେ ଭାସି, ଏହି ପଦଟିରେ ପୂର୍ବ ପାଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରର ବହୁ ବିଭାଗ ଓ ଉପବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯମକ, ଅନୁପ୍ରାସ ଏବଂ ଶ୍ଲେଷ ଆଦି ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, କିଏ? ଯମକ, ଅନୁପ୍ରାସ, ଶ୍ଲେଷ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଆସ ଏବେ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର କାବ୍ୟ କବିତାର ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଯେଉଁଠାରେ ଅର୍ଥର ଚାରୁତା ହେତୁ କାବ୍ୟର ଚାରୁତା ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ସେଠାରେ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ରମଣୀୟ ଓ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୁଏ ତାହାକୁ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ହଁ ପିଲାମାନେ, କାବ୍ୟର ଅର୍ଥଗତ ତଥା ଭାବଗତ ଚାରୁତା ସମ୍ପାଦନ ଓ ଭାବର ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ପରିପ୍ରକାଶ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପଦଟି ଦେଖ। ଆଶା ସୁମଧୁର ମଳୟ ନୀଳ ହୃଦୟ ଉଲ୍ଲାସ ବହେ। ହୃଦୟ କୋକିଳ ପଞ୍ଚମତାନରେ ନବ ଆଶା କଥା କହେ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ ରଚିତ ଏହି ପଦଟିରେ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ। ଯେପରି ଆଶା ମଧୁମୟ ମଳୟ ସମୀର ହୃଦୟ ଆହ୍ଲାଦ ବହେ। ଅନ୍ତର କୋକିଳ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱରରେ ନୂଆ ଆଶା ବାଣୀ କହେ। ଏଥିରେ ସୁମଧୁର, ଅନିଳ, ଉଲ୍ଲାସ, ହୃଦୟ, ତାନ, ନବ, କଥା ଆଦି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଥାକ୍ରମେ ତଦାର୍ଥକ ମଧୁମୟ, ସମୀର, ଆହ୍ଲାଦ, ଅନ୍ତର, ସ୍ୱର, ନୂଆ, ବାଣୀ ଆଦି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ପଦଟିକୁ ତୁଳନା କଲେ ଦେଖାଯିବ ଉଭୟ ପଦରେ ଅର୍ଥଗତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ମୂଳ ରଚନାରେ କବି ଅର୍ଥର ସମାବେଶ ଦ୍ୱାରା ରଚନାର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତିତ ରଚନାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଏଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରର ଶବ୍ଦ ସାପେକ୍ଷ ନ ହୋଇ ଅର୍ଥ ସାପେକ୍ଷ ଅଟେ। କଣ ପିଲାମାନେ? ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ସାପେକ୍ଷ ନ ହୋଇ ଅର୍ଥ ସାପେକ୍ଷ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ, ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରର ବହୁଳ ଭେଦ ରହିଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ
କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉପମା, ରୂପକ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ବ୍ୟତିରେକ, ବିଭାବନା, ବିରୋଧାଭାସ, ବିଶେଷୋକ୍ତି, ସ୍ୱଭାବୋକ୍ତି, ଅର୍ଥାନ୍ତର ନ୍ୟାସ, ଅନୁନୟ ଇତ୍ୟାଦି। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଅଳଙ୍କାରର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ବିଭାଗୀକରଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସାହିତ୍ୟ ସସ୍ମିତାରେ ଅଳଙ୍କାରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।